मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळु, जनको देवः सकलदयाळु। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठः मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. महागणपतये नमः. महागणपतये नमः. वाग्देव्यै नमः. वाग्देव्यै नमः. मातृभ्यो नमः. मातृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः. ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः. अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः. जनानां प्राणापायकरस्य. जनानां प्राणापायकरस्य.
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीनजनतावनदक्षाः 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 सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம். இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் அபிவிருத்தி பண்றதுக்கு இப்ப நமக்கு சூழ்நிலையெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் அனுகூலமா இருக்கு. இதுல நாம் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிவிட்டுதாங்கிறத பத்தி ஒரு ரொம்ப புகழ்ச்சியா சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு வழியில் இருக்கும். எல்லாம் ஒரு சக்தியும் இல்லாம எல்லாம் இதர மதஸ்தர்களும் இதர தேசத்துலேருந்து வந்தவருடைய ஒரு ஆதிக்கமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்து நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நம்ம தத்துவம் தெரியாம அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கும் ரொம்ப ஏழ்மத்தனத்தில் இருந்து அவள் இதர மதத்தில் போய் சேர்ந்தா தான் அவள் ஜீவிக்கலாம்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலத்துல சேஷையங்காரும் சுந்தரேஸ்வரம் அதை இதுக்கு அஸ்திவரம் போட்டால அதுதான் இப்ப நமக்கு ரொம்ப பெருமையா நாளைக்கு நினைச்சிக்க வேண்டியது. அந்த காலத்துல அவ அஸ்திவரம் போட்டு வச்சதுனாலதான் அதுல இருந்து நாம இப்போ எல்லாம் அபிவிருத்தி பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காலத்துல அவ எதிர் நோக்கி நீஞ்சி அந்த பிரவாகத்துல எதிர்நோக்கி நீஞ்சி அந்த காரியத்தை செய்தாலே அதை நமக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்ப நமக்கு எப்பவுமே தெய்வானுகிரகத்தை மனசுல வச்சிருந்தோம்னா எந்த கஷ்டங்களும் நீட்டி ஆயிடுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. அது மாத்திரம் உள்ளூர வச்சிருந்தோம்னா அவ எவ்வளவு மழை எவ்வளவு வந்தாலும் இடைஞ்செல்லாம் பணி போல போய் நம்ம சேமத்தை அடைக்கும் பொழுது இங்க தெய்வானுகிரகம் இருந்தது, அதனால தான் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது சுதந்திரத்துகள். அது என்னைக்குமே நினைக்கல, நேற்றுக்கல, அது என்னைக்குமே பெரிய அந்த பலம் இருக்கிறதுனால ஒரு கவலையும் வந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் நிறுத்திருந்தது. முதல்ல நம்ம உபநிஷத்துக்கள்ல கேனோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபநிஷத்து இருக்கு. முக்கியமான உபநிஷத்து தத்துவ உபநிஷத்துன்னு சொல்ற வழக்கம். முதல் உபநிஷத்துக்கு ஈசன்னு வருது, ரெண்டாவது உபநிஷத்துக்கு கேனம்னு வருது. அந்த கேனோபனிஷத்துல ஒரு உதாரணத்துல இருக்கு. தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடந்தது. அசுரர்களை ஜெயிச்சுட்டு அதை தேவதைகள்லாம் அந்த ஜெயிச்சதுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம்னு வச்சா, கொண்டாட்டத்துல ஒருத்தருக்கு ராவண ஸ்தோத்திரம் பண்றது, அவரு ஸ்தோத்திரம் பண்றது அப்படின்னு வாயு வரணும்னு நின்றான். இவெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணின்றான். அப்போ பரமேஸ்வரனுக்கு இவர்கள் என்ன இருக்கணுங்கிறது கொஞ்சம் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அசுரர்களுக்கு ஒரு பலம் வந்ததுன்னா அவரும் முரட்டுத்தனமா கொஞ்சம் கூட ஹதயத்துல தத்துவத்தை ஈவருக்கு இல்லாம சிரம கொடுத்த பிராணிகளை தேவர்கள் கொஞ்சம் கணிஞ்ச மனத்துடையதான். அதனால கொஞ்சம் சாத்தியமான வழியை பின்பற்ற அவள் கட்டணும். அதுக்காக ஏதோ இவளுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி இவளுக்கு ஜெயத்தை இருக்கட்டும்னு பரமேஸ்வரத்துக்கு கிடைச்சது. அதை மறந்துள்ளது தாங்கள் ஒரு கொண்டாட்டம் வச்சிருந்தாங்கன்னா தங்களுடைய ஒரு பலத்தினால நடந்தது ஒரு கொண்டாட்டம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவள் திரும்பி அனுபவம் வந்து அவளும் அரசாள் மாதிரி அவளே நடக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்திதி நமக்கு போகிறோம்.
அப்படி இல்லாத அவளுக்கு ஆரோக்கியம் தேவைன்னு இருக்கணும், அவளுக்கு புண்ணியம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு லட்சம்னு நினைச்சிருக்கேன். அது கையில காலில மூக்கில முடியல பெரிய தேஜஸா இருக்கு, ஆகாச பூமியா இருக்கு. ஒரு அண்ணாமலையார நின்று ஒரு சுலபமும் ஒரே தேஜஸ் அடியுங்க முடியுங்க ஒன்றும் தெரியல. அப்பேற்பட்ட ஒரு தேஜஸ் ஒன்றும் எனக்கு சுதந்திரம் சுதந்திர உடனே இவளுக்கு இவங்க கூட்டம் மூட்டம் இருக்காரு கொண்டாட கூட்டம். அது கொஞ்சம் தூரத்துல கண்டு தெரிஞ்சுதான். நான் தான் சகலவர்களுக்கும் அதிபதிகள் நான் தேவதைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் வரணும். தேவதைகள்லாம் செலுத்தி அக்னி தேஜஸுக்கெல்லாம் செலுத்தி அக்னி செலுத்தி வாயு இதெல்லாம் வாசத்துக்கெல்லாம் செலுத்தி இருக்கோம். நமக்கு புரியாமல் நின்று நம்ம செய்த சித்தி இல்லாமல் இது என்னதுன்னு வளர்க்கணும். புரியாமல் கேட்டது புரியாமல் ஒரு சமயத்துல அவர்களும் முதல்ல அக்னியை பார்த்து நீ போய் பார்த்து ஆயிரம் அவர்களும் இது என்ன தெரிஞ்சுட்டு அங்கே போனோடனே இதுக்கப்புறம் கையில் முத்துல கூட உயிர் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. போய் கேட்ட நீ யாருன்னு சமாச்சாரம் அப்படின்னு செலுத்தி வாயு இதெல்லாம் வாசத்துக்கெல்லாம் செலுத்தி இருக்கோம். நமக்கு புரியாமல் நின்று நம்ம செய்த சித்தி இல்லாமல் இது என்னதுன்னு வளர்க்கணும். புரியாமல் போயிட்டது புரியாமல் ஒரு சமயத்துல அவர்களும் முதல்ல அக்னியை பார்த்து நீ போய் பார்த்து ஆயிரம் அவர்களும் இது என்ன தெரிஞ்சுட்டு அங்கே போனோடனே இதுக்கப்புறம் கையில் முத்துல கூட உயிர் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. போய் கேட்ட நீ யாருன்னு சமாச்சாரம் அப்படின்னு இவரை கேட்கணும்னு நினைச்சுங்க. இவன் வீடு கிட்ட போனோடனே நீ யாருன்னு அது கேட்டு ஒரு சொல்லம். பேர் அக்னின்னு பேரு. அக்னின்னு மாசம் பேருல ஜாதகேசன் கைட்ல கொடுத்து ஜாதகேசன் ஒரு பேர் அக்னிக்கு. அக்னிக்கான பேரும் உண்டு. ஜாதகேசன் கொஞ்சம் கௌரவமான பேர். அவன் ஜாதகேசனும் பேரு எனக்கு டைட்டில் இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த கொண்டாட்டம் மத்தியில் போயிருக்கிறதுனால ஏன்னா உனக்கு என்ன சக்தி பார்க்கணும் இது கூட தெரியாதா? பிரபஞ்சத்தில் எது இருந்தாலும் அப்பவே பக்தம் பண்ணிடுவாங்க. பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பு இருக்குது. அந்த துரும்பு எடுத்து கீழே போட்டு இந்த ரூபம் கையங்கால இந்த ரூபம் துரும்பு எடுத்து போட்டிருக்கேன். இந்த துரும்பு இதை ஏற்றி விடுவது. அக்னிக்கு எத்தனை டிகிரி ஹீட் வந்தோ அவ்வளவு டிகிரியும் பார்த்து பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்து அந்த சிறு துரும்பு எரிக்க முடியல. அப்புறம் நீயாருங்கிறது வாயில்லை போட்டு போய் திரும்பி வந்துட்டு என்ன சமாச்சாரம்னா இப்படிதான் கேட்கறது. திருவிடனா வாயு நீயான வைக்கணும். அந்த தலைமை சேர்ந்து இன்னும் பெரிய சமாச்சாரம் வந்து பேருக்கு இது பண்ணணும். அதே நேரம் அந்த இடத்துல வந்து திருப்பி கேட்டுதான் யாருப்பா வாயு. அவருக்கு டைட்டில் மாதரிஸ்வரான டைட்டில். அவருக்கு ஜாதகலட்சண டைட்டில் அக்னிக்கு. இவருக்கு மாதரிஸ்வரன் இவருடைய டைட்டில். யாருன்னு கேட்டா வாயுன்னு சொல்லுவார், மாதரிஸ்வரன் சொல்லுவார். உனக்கு என்ன சக்தி இல்லை? இந்த க்ஷணத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை கரமான சாமான என்ன மழையோ கல்லோ இரும்போ எதா இருந்தாலும் எங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருந்து செவரடிச்சு தூக்கிட்டு விடுவேன். எடுத்து முழு திரும்பவும் போட்டிருக்கேன். அதை நிமிஷம் நகர்த்தி விட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது வாயுக்கு எத்தனை பிரச்சண்டாக உண்டோ அவ்வளவையும் பெரிய புயலெல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ணி முடியல. இது அப்புறம் எஜமானம் நீதான் போக நல்ல வாக்கியம் தேவைகள்லாம் இந்திரம் அதுக்கு எல்லாம் கீழே இருக்க ஆபீசரில் போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. நீ ஒழுங்காக தெரிஞ்சுட்டு வரணும். இருக்கிறதுனா நாங்கள் ஏழைகள்லாம் ஒன்றும் உபயோகம் இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம். ஏழைகளுக்கு அதிகாரங்கள் அப்படின்னு இந்த அகவாதத்துக்கு இந்த நினைச்சேன். இந்த நினைச்ச உடனே கேட்காம யாருன்னு அதை இது 2 பேரும் போயிட்டு அதாரணம்னா இவங்க போகணும். 2 பேருக்கு பார்த்தோம்னா கம்மி தானே இவங்க போயிருப்போம். அது காரணம்
இது மாதிரி விமர்சித்து சொர்ணாசனத்துக்கு சேஷமாக இருந்து பறவைக்கு தெரியுமாக அந்த இடத்துல அழைப்பிச்சார். அப்பா நீங்கள் சாட்சாத் பரப்பம் சுரூபம் கவனிச்சு உங்களுக்கு விஜயம் உங்களுக்கும் ஆளுக்கோ ஜெயம்னு கொண்டு வந்ததுன்னா சட்டா பரமேஸ்வருடைய வந்ததுனால சகோதரங்களும் ஜெயம் வருது. அது இல்லாத ஜெயங்கள் கிடையாது. நமக்கு ஜெயம் நினைக்க அந்த நினைச்சதோட சரி ஜெயம் அது வருது. அதனால நமக்கு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த ஈஸ்வருடைய அனுகிரகத்தினால இது கிடைச்சது. இன்னும் எங்களுக்கு கெட்ட புத்தி வராமல் நல்ல கொடுத்து நாங்கள் எந்த காலத்திலையும் விகம் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஜெயத்தை அனுகிரகம் வாங்கிட்டு வேண்டியது அப்படின்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியதுதான் உங்களுடைய கொண்டாட்டம். இது இல்லாமல் சரி ஜெயத்தும் அம்பிகை ஆயுள் வச்சு சட்சாத் பிரபம் உங்களுக்கு உண்டாகுது. எங்களையும் தெரியலன்னு மேலே உங்களுக்கெல்லாம் ஜெயத்தை கொடுத்து உங்களெல்லாம் பிரயாணம் பண்ணிட்டுக்குன்னா ஒரு சுத்தி இருக்கேன். அந்த சுரூபம் தான் அது. அப்படின்னு இந்த உபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே இந்த கேரளோபனிஷத் ஆரம்பத்தில் சட்சாத் உமா பரதேவத்தை ஹிமத்புத்திரி ஹைமவத்தின்னு ஜெகத்துக்கு உபனிஷத்து. ஹைமவத்தின்னா ஹிமத்புத்திரின்னு அர்த்தம். இந்த அர்த்தம் ஸ்வர்ண ஹேமம்னா ஸ்வர்ணத்துக்கு வேறு. அந்த ஹேமாபரணங்கள்லாம் ஒரு காத்தியமான பிரகாசிக்க முடியாத ஹிமத்புத்திரி உமானந்து உமாதேவி அதே ஒரு பாட்சி பண்ணியிருக்கிறார். அது அந்த அந்த உபாதிகளுடைய மத்தினால சாட்சாத் பரதம சுரூபம் தோழின்னு இருக்கிறது. அது இதனால இவருக்கு எழுதும் தெரியல. துணிக்கு தெரியறதுக்கு காரணம் சாட்சாத் பரதம சுரூபத்தோட அர்த்தநாரீஷ்டமூர்த்திய எப்போதும் பரவ சுரூபமா கூட இருக்கிறதுனால சாட்சாத் பரவத்துக்கு தான் அந்த பரதம சுரூபம் பரிபூர்ணமா தெரியும். அதுல இந்திரனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணதுனால இந்திரனுடைய சர்வம் போய் பரவத்தை சாட்சாத் தரிசனம் பண்ண முடியாமல் அவருக்கு அவனுக்கு இந்திரனுடைய சகல பரவம் போய் அந்த சாட்சாத் பிரம்மவித்தால் வைக்காமல் அந்த க்ஷணத்துல அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பிரம்மணத்துக்குள்ள இந்திரியம் நான் இவ்வளவு வாரங்கள் பண்ணினாலும் இப்ப பிரம்மஜானனுக்கு கிடைச்சதுனால ஒரு வாரமும் என்ன கூட ஒரு கடைசியே முன்னோடு கூட எனக்கு கடைசியே இல்லை அப்படிங்க பாபா அப்படிங்கிறதா இந்த ஞானத்துடைய வளர்ச்சினால அப்படின்ட்டு நம்ம ஏன் கோபத்தை நீங்க அப்படின்ட்டு அவன் இந்திரன் சொன்னாலும் இன்னொரு புருஷத்துல இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா சாட்சாத் உமாதேவியிலிருந்து முதல் சாட்சாத இந்திரன் வருணவாதிகள்லாம் தூரத்திலிருந்து இவன் பார்த்து செயல்தான் இருக்குன்னா அவனுக்கு சாட்சாத் பிரம்மோபதேசம் சாட்சாத் அனுகிரகம் இந்திரனுக்கு தான் முதல் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது கேரளத்துல இருக்கு. அதனால நீங்க அந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன சோத்திரம் பண்ணினாலும் இதோ சிவராத்திரி அதுல இருந்து நானும் சோத்திரம் உங்க சோத்திரம் நானும் அங்கே இருந்து ஒருத்தருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்காக பிரதேவத்தினுடைய கருத்தினாலதான் இதோ நமக்கு எவ்வளவோ இனிமே நம்ம மதம் திரும்பியோ நம்ம மதம்னா அதுக்காக அது பண்ணிவிட முடியும் சொல்ல முடியுமா இதர ராஜாங்கத்துல அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்து அவளுக்கு வெளியில இருந்து வர பணத்தினாலேயும் இதனாலையும் அவளுக்கு இருந்த காலத்துல இவ்வளவு தூரம் வந்து இப்பவும் நம்ம ராஜ்யத்தின் தலைகள் நீங்க இந்த பிரதானமாக அவள் வெள்ளக்காரன் மகளவட்டம் திருவான உடலைங்கிற மாதிரி அநேக கட்சிகள் இலவசங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு கூட இந்த காலத்திலும் பிரதேசத்துக்கு நடத்துறதுனால்தான் இவ்வளவு தூரம் நமக்கு இவ்வளவு பேர் சொல்லி ஒரு கட்டணம் சொல்லி அதுவும் குடும்பத்தில் எல்லாரும் எனக்கு முக்கியமா பணம் இருக்குல்ல அது இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம சேவை பண்ணணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அப்படிங்கிற ஆசையோட வந்து எல்லாரும் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுல பிரின்சிபல் கூட என்னுடைய இது முழுக்க அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கடைசி காலத்துல கூட இதுக்கே அர்ப்பணம் பண்ண முடியாத அந்த ஒரு நல்ல புத்தி கட்டா அப்பாட்டுக்கு தான் அவர்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப இருக்கிற காலம் நமக்கு விடுதலை வந்தாலும் அது வேண்டாம் இங்கே நாம் திரும்பி பண்ணிட்டு போகும்போது அதே கத்துந்து இங்கேயே இருந்து இங்கேயே வந்து இங்கே தேவை பண்றது நமக்கு இங்கே உருவம் எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆசையோடு இருந்து நடத்தின்றது எனக்கு இங்கே சுத்தமாக இருக்கு. அதனால சத்தா பரமேஸ்வரம் இருக்குது. அந்த பரமேஸ்வரம் பதினெட்டு சத்தா ஒன்றாம் பிரபுத்துவம் எல்லாம் அந்த சுரூபமானது நம்ம ரட்சிச்சுட்டு இது அபிவிருத்தி அடைஞ்சு க்ஷேமமா நம்ம குழந்தைகள் வேற படிப்பு முன்னுக்கு ஜீவிக்கணும்னா படிக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த படிப்பெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை, இந்த படிப்பே நமக்கு வேண்டாம், நமக்கு பெரியவாதான் என்ன மாதிரி படிப்பு இருந்தாலும் அந்த வேலையை இருந்துருக்கோம், அதில் தாடி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்றதுதான் வந்துட்டோம். பண்றது
இருக்கட்டும், இதையும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டாதான் உலகத்திலையும் அவளால் ஒரு உபத்திரவங்களாவது வராமல் இருக்கணும். சந்தோஷங்களுக்கு அவளையும் கேட்கணும், அந்த விஷயத்திலையும் இன்னும் கூட வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஏன்னா மதமும் சிரமங்களும் அது கூட அது எவ்வளோ இருக்கு அந்த மதம் என்ன 3-2 அப்படி பேசிட்டு வர குழந்தைகளுக்கு அதை போயிடும். அதனால இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உலகத்துல இவ்வளவு ருச்சி அடைஞ்சிருக்க வரைக்கும் அவ்வளவு நான் வந்து வச்சிருந்தான் வரும். அதுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் அதுக்காகவே கூட அதுக்காக நமக்கு வேணும். அதனாலேயே நம்முடைய சாஸ்திரம் ஒரு தர்மத்துக்கும் நியாய ஒரு நீதிக்கும் ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கும் ஒரு இடத்துல வராமல் இருக்கணும். அந்த விஷயத்தினால அதனால் அதற்காக நம்ம தெரிஞ்சுட்டா இதை ரசிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய ரீதியா இருக்குது அப்படின்னு 2 காரணத்துக்காகவும் இன்னும் ரொம்ப அவசியம். இது ஒரு உத்தியோகத்திலே சம்பாதிச்சா ஆகணும்னு இல்லாதா நம்முடைய இது நம்முடைய ஆத்மக்ஷணத்துக்கு காரணமும் அப்படி ஜீவத்துண்டு அதோடு கூட அதுக்கு ஒரு யோகம் இல்லாமல் இன்னி வரைக்கும் என்னென்ன சயின்ஸ் உற்பத்தி பண்ணிருக்கா, என்ன பண்ணிருக்கா, என்ன தெரிஞ்சுருக்கா, அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வரும். அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டா கூட எனக்கு கஷ்டம்தான். உத்தியோகத்திலாகவே போகணும். ஏதாவது நிச்சயகாரம் இருந்தால் பகவான் எட்டு பயந்து இன்ஜினியரிங் சொல்லணும். ஆனாலும் பெரிய சயின்ஸ்ல ரிசர்ச்சு எவ்வளவு தூரம் இன்னி வரைக்கும் வந்திருக்க மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ் அவ்வளவும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மாட்டான்னு நான் சொல்லிட்டு 2 வீடியோ போயிட்டு இன்ஜினியரிங் சாப்பிடுவாங்க. அதுவும் எனக்கு சொன்னாங்க தெரிஞ்சுட்டாங்க எல்லாத்தையும். அதுதான் கடவுளும் கற்று வராதுன்னு சொன்னாங்க சாப்பிட்டு. இந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு இருந்தாலும் அது ஆசைப்படக்கூடிய சாமான் இருந்தாலும் அதையும் கற்று வராதுன்னு அவசியம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அஷ்டாவித்தையும் இப்போ நம்ம சாஸ்திரத்திலேயே சொல்றப்போ உபவேதம்னு சொல்லுறது வேதங்கிறது 4, அதுக்கு அங்கங்கிறது 6, அதுக்கு உபாங்கங்கிறது ஒரு 4, அதனால வேதம் 4, அதுக்கு அங்கம் 6, அதுக்கு உபாங்கம் 4, 6 நாளும் 10 நாளும் 14 வித்யைகள்னு பேரு. இது இந்த 14 வித்தையும் தர்மஸ்தானம் பேரு. 14 வித்யாஸ்தானம் பேரு, தர்மஸ்தானம் பேரு. இது ஸ்லோகம் இருக்கு. அங்காணி வேத சத்வாரா மீமாம்சா நியாயவிஸ்தரா புராணம் தர்மசாஸ்திரஞ்ச வித்யாச்சேதா சதுர்தசா அப்படின்னு சதுர்தசன்னா 14 அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சிக்ஷா வியாக்கரணம் சந்தா நிருத்தம் ஜோதிஷம் ததா கல்பஸ்தேவ ஷடங்கானி வேதஸ்யாக மனிதனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. வேதா ஸ்தானானி வித்யானாம் தர்மஸ்து சதுர்தசா அப்படின்னு இந்த வேதங்களும் அங்கங்களும் உபாங்கங்களும் சேர்ந்து வித்யானாம் ஸ்தானானி வித்யாஸ்தானங்கள் தர்மத்துக்கும் ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொல்றது. சாங்கோபாங்கமா வேதாத்தியானம் பண்ணியிருக்கிறான்னு சொல்றோம். சாங்கோபாங்கம்னா நன்னான்னு அர்த்தம் இருக்கு, அவ்வளவுதான் தெரியணும். அது சாங்கம்னா அங்கத்தோட கூடிய உபாங்கத்தோடு கூடி. அங்கம் 6, உபாங்கம் 4. புராணம், லாஜிக் ரட்டசாஸ்திரம், மீமாம்சா சாஸ்திரம், ரூப சென்டிமீட்டர் இருக்கு, மீமாம்சா சாஸ்திரம். அதுக்கப்புறம் புராணம், நியாய, மீமாம்சா, தர்மசாஸ்திரங்கள் இவ்வளவும் சேர்ந்து உபாங்கம்னு பேரு. சிக்ஷைன்னா பாலிட்டிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். வியாகரணம் கிராமர்னு அர்த்தம். சந்தஸ்ன்னா ப்ராசடின்னு அர்த்தம். சிக்ஷா வியாகரணம் சந்தா. நிருத்தம்னா டிக்ஷனரின்னு அர்த்தம். நிருத்தம். ஜோதிஷம்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். அஸ்ட்ரானமி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ராலஜி இதெல்லாம் ஜோதிஷம்னு பேரு. அப்புறம் கல்பம்னு ஒண்ணு. கல்பம்னா கர்மானுஷ்டானம் விதி. இவ்வளவும் 6 அங்கம் 4 உபாங்கம், அதாவது சாங்கோபாங்கம்னு பேரு. இந்த அங்கம் 6, 4, 4 14 வித்யாஸ்தானம்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் உபவேதங்கள்னு 4 இருக்கு. அதுல இந்த தனுர்வேதம்னு ஒண்ணு. இது
காந்தர்வம். இந்த கைலாசம்லாம் இந்த கீர்த்தம், நாட்டியம், வாத்தியம், கலைகள், தேசவாதிகள், சித்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் காந்தர்வம். இது இந்த நாடுகள் இருந்துட்டா 16 நாளும் 18 வித்தியை. 18 வித்தியில 14 வித்திய வித்யாஸ்தானம், தர்மஸ்தானம் வேண்டும். பாக்கி 18 வித்யாஸ்தானம் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. இவ்வளவையும் இப்ப வைத்தியம் பண்ணினா கூட ஆயுர்வேதம் வைத்தியம் தான், சங்கீதம் படிக்கிறான். ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஒரு சிஷ்டாலா இருக்கிறோம், அத்தனையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஒரு வேற மாத்திரம் பண்ணிட்டு என்ன பத்திக்கிற மாத்திரம் பண்ணி கேட்டா அப்படி மாத்திரம் பண்ணி இத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் பூர்ணமா இருக்கு. அந்த நிமிஷத்துக்கு அதுல இவன் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் இவனுக்கு பொறுப்பு. அதனால எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு நாட்டியம் செய்யணும்னு, சங்கீதம் செய்யணும்னு அதுக்காக அதிகாரிகளோ அவளும் சொல்லி கொடுத்து அவனா அதை சொல்ல முடியாது. வைத்தியம் அதுக்கு மெடிக்கல் செய்யறது. அதுக்கு அஸ்தானி அஸ்திரம் அதுக்குள்ளே சம்பூர்ணமாகணும். இவ்வளவு செஞ்சு அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு அம்சங்களுக்கு இன்னொரு அம்சத்தான் என்ன விஜயாலும் ஜீவிக்கணும்னு அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற காட்டியும் அத்தியாரம் பண்றது இவருடைய காரியம். அதனால எல்லா வித்தியும் கற்றுக்க வேண்டியதுதான். அதனால வேதாத்தியானம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறதா அப்படின்னு விஷயம் இல்லை. சயின்ஸ் எவ்வளவு நீங்க வித்தியா இருக்கோ அவ்வளவு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதான், சம்பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். அதனால இப்ப ஜீவனுக்காக இந்த வித்தியை கொடுக்கறதுக்கு இல்லவனா அத்தியானம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி தெரியும். அது தப்பு. இந்த அத்தியானம் சுயமா இருக்கணும்னா நிச்சயம் எந்த ஊர்ல எவன் எவ்வளவு கொண்டு வச்சிருக்கணும் அதுக்கு மேல நம்ம போய் நின்றுட்டா தான் இந்த அத்தியானம் முக்கியம் நமக்கு. வரமாட்டா வரமாட்டா. அதனால சகல வித்தியர்களும் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு நமக்கு இந்த வித்தியக்கு நம்ம தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத மனுஷனாலா இருந்து இந்த வித்தியை வச்சு செஞ்சுக்க முடியாது. நமக்கு அவன் தெரியுமோ தெரியாதோ அவன் அனுஷ்டானம் பண்றாலும் அதுக்கு விரோதமாக மற்றவர்கள இருந்தா நல்லது உதவியாலும் நீங்க எடுத்துருக்கீங்க. அவாவோட எவ்வளவு சயின்ஸ் இருக்கிறதோ அவ்வளவையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியான ஒரு ஸ்தானத்தை அவசியம் கற்பிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தோட அதுவும் ஈஸ்வரன் இருக்கிற காலத்தை அழைத்து அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சதுனால இது எப்பவும் அமோகமா வித்தியை எல்லாரும் சிரமமா இருக்கு. குழந்தைகள்லாம் தர்மத்தோடு இருந்து வர சமஸ்தைகள்லாம் சகல வித்தியர்களையும் நான் பழங்குதலாகி யோகத்திலே எல்லா விஷயத்தையும் அறிவித்து கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை சரஸ்வதியை பிரார்த்தித்தாங்க. பரமேஸ்வரன் அனுகிரகத்தினால நடக்க வேண்டியது பிரார்த்திக்கிறேன். நம்முடைய உடம்புல அழுக்கு இருக்கக்கூடாது, அது மாதிரி துணியிலையும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. எப்பவும் நல்லா குளிச்சிருக்கணும். துணியும் நாமே ஒரு நாள் அழுக்கா இருக்கக்கூடாது, நல்லா துவைச்சிக்கணும். நம்மள வெண்ணானுக்கு போட்டு துவைச்சிக்கிறது தவிர வீட்டிலேயே கொஞ்சம் அழுக்கா இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லாம நம்மளாம் நல்லா துவைச்சிக்கணும். ஒரு நாள் துவைச்சிட்டா அப்புறம் இனிமே துவைக்க வேண்டாம், ஒரு நாள் தான் துவைச்சாச்சு அப்படின்னு நினைச்சக்கூடாது. எப்பவும் துவைச்சுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு நாள் துவைச்சிட்டு இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா அது அழுக்கு இங்கே இருந்து சேர்ந்துடுது. அதே மாதிரி உடம்புலையும் வெளியே அழுக்கும் தூசியெல்லாம் ஏறுறது, உள்ளே இருந்து வேறு ஏறுறது அதனாலையும் அழுக்குண்டாகுது. அதனால ஒரு தரம் முடிஞ்சானா உடம்புக்கு ஒன்றும் ஜுரம் எல்லாம் இருந்தால் சாயந்தரம் கூட குடிக்கலாம், 2 தரம் கூட குடிக்கலாம் நல்லா. அதே மாதிரி நம்ம துணியும் சட்டை எல்லாம் எப்போ ஒன்னானுக்கு போடுறோம். அப்பப்போ கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குன்னு தோணினா உடனே அதையும் சுத்தப்படுத்தி நம்ம உடலையும் உடல் உடை இந்த 2ஐயும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும்.
இது ரெண்டும் சுத்தமாக வச்சுக்கிற பழக்கம் யாருக்கு எந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கோ அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமா நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு காரியத்துல ரொம்ப நல்ல பழக்கம் உண்டாயிட்டா அப்புறம் படிப்புல அப்புறம் நல்ல குணத்துல எல்லாத்துலேயும் நல்ல பழக்கமே உண்டாகும். எப்போ இதில் ஒன்றும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணுதோ அதே மாதிரி படிப்புலையும் ஒரு குறை இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமானது வந்துவிடும். அந்த பழக்கத்துக்கு முதல்ல உடலில் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது, உடையிலையும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. இது ரெண்டும் பழக்கின்றோம்னா எல்லா விஷயத்துலையும் நாம் தூய முறையை நாம் ஆதரிக்க முடியாத ஒரு பழக்கம் உண்டாகிடும். உடம்புலையும் துணியிலையும் எப்படி சுத்தமாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி மனசும் நமக்கு சுத்தமாக இருக்கணும். உடம்புக்கு அழுக்கு வேர்வை இதெல்லாம் உடலுக்கு ஒரு தினசான அழுக்கு ஏற்படுறது. இது ரெண்டுக்கும் தண்ணி, சோப்பு, சவுக்காரம் இவையோட வச்சுட்டு சுத்தப்படுத்திக்கிறோம் உடம்பையும் துணியையும். நீ போகிறோம் நிறுத்து. அந்த மாதிரி மனசும் சுத்தமாக இருக்கணும். உடம்புக்கு வேர்வை அழுக்கு, துணியில் தூசியினுடைய அழுக்கு மாதிரி மனதில் என்ன அழுக்கு இருக்கு, என்ன அழுக்கு உண்டாருது. முதல்ல மனதினுடைய அழுக்கு பொய் சொல்லணும்னு ஒரு சமயம் தோன்றுறது. சில சமயம் நமக்கு தோன்றது தப்பு, நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சமாதானப்படுத்திக்கிறோம். இருந்தாலும் ரொம்ப பயம் வந்துடுறது. இல்லைன்னா நமக்கு தானே ஒரு அதிலேருந்து கொஞ்சம் நாம் ஜெயிச்சோங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை உண்டாருது. அல்லது பயப்படுறோம். பயத்தினால சில சமயம் பொய் சொல்ல முடியாது வருது. சில சமயம் நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு ஆசை உண்டாருது. அந்த ஆசையினால இந்த பொய் சொன்னால் அந்த ஆசை நிறைவேறும்னு தோன்றுறது. இது ரெண்டு நாளையும் பொய் சொல்லிடுறோம். பொய் சொல்லிடுங்கிற பொய் கூட ஒரு அழுக்கு இல்லை. பொய் சொல்கிறோங்கிற எண்ணம் உண்டாருது. அந்த எண்ணம் தான் மனசனுடைய அழுக்கு. பொய் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் பொறாமைன்னு ஒன்றும். குழந்தைகளெல்லாம் அவனுக்கு நிறைய மார்க் இருந்தது, வாத்தியார் அவன் நல்லா படிக்கிறான்னு சொல்லிட்டாருன்னா நமக்கு ஒரு பொறாமை ஒன்றும் உண்டாருது அவன் பேரில். அவனுக்கு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கே நமக்கும் அந்த மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு ஆசை உண்டாருது. நல்லது. அந்த பொறாமையினால யாருன்னு கொஞ்சம் நல்ல பேர் வந்திருக்கோ அவனுக்கு போய் ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுன்னா அது ஒரு அழுக்கு. ஏன்னா பொய் ஒரு அழுக்கு, பொறாமை ஒரு அழுக்கு. இதெல்லாம் மனசனுடைய அழுக்குகள். அதே மாதிரி பிறனை நிந்திக்கிறது. நான் இன்னொரு இடத்துல வாயால் சொன்னாலும் சரி, ஒரு செவத்தில் எழுதினாலும் சரி, ஒரு நோட் புக்கில் எழுதி வச்சாலும் சரி, ஒரு லெட்டர் போட்டாலும் சரி, ரொம்ப பேர் கையெழுத்து போடாமல் பசங்க அவன் இப்படி அப்படின்னு இப்படிலாம் லெட்டர் எழுதுறா. இதெல்லாம் அப்படிலாம் தோன்றது மனசனுடைய அழுக்கு. இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்துட்டா எப்பவும் உடம்பு அழுக்காவே வச்சுட்டு இருக்கிறான். அப்படியே பழகி போயிட்டா, அப்படியே 2-3 வருஷம் பழகி போயிட்டா ஒரு சொறி சரங்கு இதெல்லாம் பிடிச்சி போய் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதுக்கப்புறம் பின்னால். அதே மாதிரி மனசுலையும் இந்த பொய், பொறாமை, மொட்டை பிடிஷம் எழுதுறது, ஒருத்தனை பற்றி தூஷி எழுதுறது இதெல்லாம் பண்ணினோன்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பரீட்சையும் பாஸ் ஆகாது, உத்தியோகமும் கிடைக்காது. எங்கேயானு தப்பு தவறி சிபாரிசு மேலே உத்தியோகம் கிடைச்சா உடனே அங்கே இருந்து அது பேரில் 1000 சஸ்பெண்டு, டிஸ்மிஸ்ஸு இதெல்லாம் சேரும். கடைசி காலத்தில் சோத்துக்கு கூட வழி இல்லாமல் ஒரு சமயம் ஜெயிலுக்கு போயிடுவான். ஒரு சமயம் இல்லாத போனாலும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அவனை அடித்து விரட்டுவாங்க, ஊரில் இருக்கிறவங்களும் அவனை பின்னால் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு. முதல்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பொய் சொல்கிறது, இந்த மாதிரி ஒருத்தனை நிந்திக்கிறது, ஒருத்தனை பற்றி செவுத்தில் எழுதுறது, ஒருத்தனை பற்றி இன்னொரு இடத்துல போய் கட்சி கட்டுறது, இதெல்லாம் இந்த கட்சி கட்ட முடியாத இதெல்லாம் தான் மனசனுடைய அழுக்குன்னு. இந்த அழுக்கெல்லாம் இல்லாமல் நாம் இருக்கணும். அந்த அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது எப்படி சௌகாரம் போட்டு ஸ்நானம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த அழுக்கெல்லாம் உண்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு நாளும்
அதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் தனிமையில் நம்ம உட்காந்து நம்ம தாய் தந்தையர்களை மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கணும். தாய் தந்தையர்கள் சொல்றதுக்கு மாறுதலாக நடக்கக்கூடாது. தனியா உட்காந்து அப்பாவையும் அம்மாவையும் நினைச்சுக்கிறதுன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவை நினைச்சுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை. ஒரு அப்பா அம்மானா நாம் 4 குழந்தைகள் இருந்தா நம்ம 4 குழந்தைகளுக்கும் சேர்ந்து ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, 2 பேர். அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஆட்டுக்குட்டி, கண்ணுக்குட்டி, பட்சி குஞ்சு, ஒரு எலி, ஒரு மான், ஒரு சின்ன செடி, இவ்வளவுக்கும் இது வேண்டாம்ப்பா. குழந்தைகள்லாம் அதுதான் பார்க்கறது. இது காதல இல்லை. போட்டோ எடுக்கணும் வந்தா அது என்ன பண்றான்னு குழந்தைகள் அதை பார்க்கறது. உங்க காரியம் அதுக்காக விசாரிக்கணும் கூட குழந்தைகளுடைய காரியம் வேணா போகுது. அதனால உலகமே ஒரு குடும்பம் வருதா, உலகத்துல எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு தாய் தந்தைகள் இருப்பா. ஒரு குடும்பம்னா ஒரு தாய் தந்தைகள் இருக்கா, அது குழந்தைகள் இருக்கு. உலகம் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு உலகம் இல்லை. இந்த பூமின்னு ஒண்ணு சொல்றோம், இனி எத்தனையோ கோளங்கள் ஆகாசத்துல இந்த பூமி மாதிரி எத்தனையோ இருக்கு. அதுலயும் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கும். அதெல்லாம் கோடானு கோடி. இப்ப கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் ஒரு சூரியன்கிற நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரியனா. ஒரு சூரியனை சுத்தி அநேக உலகங்கள் சுத்தின்னு இருக்கான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் சொல்லி அநேக உலகங்கள் சுத்தின்னு இருக்கு. அதுல இன்னும் நம்ம மாதிரி இங்கேயே எத்தனையோ பிராணிகள் இருக்கு. இவ்வளவு மிருகம் இல்லை, மீன்ல இத்தனை தினசுன்னு இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஆகாச பட்சியில பறக்கிறதுல இத்தனை தினசுன்னு கிடையாது. பூமியில 4 கால் பிராணியில இத்தனை தினசுன்னு கிடையாது. கணக்குக்கெல்லாம் போக போக புழுக்கள்ல இவ்வளவு தினசுன்னு கிடையாது, நண்டுகள்ல இவ்வளவு தினசுன்னு கிடையாது. கணக்கு இல்லாம எவ்வளவோ தினசு பிராணிகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்மெல்லாம் உயிர்கள். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு சூரிய மண்டலம், நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒரு சூரிய மண்டலம் சொல்றேன். பெரிய பெரிய சூரிய மண்டலங்கள் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும். அதை சுற்றி எத்தனையோ பூமிகள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. நம்ம பூமி மாதிரி எத்தனையோ பூமிகள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றையும் எத்தனையோ கோடி கோடி கணக்கான ஜீவன் இருக்கு. இவ்வளவையும் சேர்த்து ஒரு குடும்பமா வச்சா இவ்வளவுக்கும் ஒரு தாய் தந்தையர் இருக்கணும். அந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் தான் நினைக்கணும்னு சொல்றேன். தனியா ஒரு சொல்றேன். அப்படி இவ்வளவையும் ரட்சிக்கிறவர்களா இருந்தா அவர்கள் எவ்வளவு கருணையும் எவ்வளவு பெரியவர்களாக இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு தாய் தந்தையர்கள் அவளுக்கு எவ்வளவு கிருபை இருக்கணும் நம்ம இடத்துல. அதனால அவர்களை நினைச்சோம்னா இப்ப நம்ம தாயார நினைச்சாலே நமக்கு கொஞ்சம் மனசு ஒரு சாந்த கிடையாது, பாவத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு அந்த சமயத்துல தோன்றது. ஒரு தாயை சாமானியமா தாயை நினைச்சாலேயே அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் பாவத்துக்கு போனா கூட சட்டுன்னு அது தடுக்கிறது. உலகத்துக்கெல்லாம் தாயா இருக்க முடியாதுன்னா அம்பிகையை நினைச்சோம்னா, அம்பாளை நினைச்சா அது நம்ம பாவங்கள்லாம் இப்போ ஒரு சவுக்காரம் போட்டு அழுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அலம்பினா அப்படியோ அந்த மாதிரி மனசுல ஏதாவது நமக்கு சில சமயம் நாமே அடக்கிக்க முடியறது, இதெல்லாம் வந்துடுறது. அது மீறியும் நம்ம மீறியும் வந்துடுறது, தப்பு வந்துடுறது மனசுல. அந்த அழுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு சமயம் அம்பாளையும் சுவாமியும் நினைச்சோம்னா அதுவே நமக்கு அந்த சுத்தமாயிடுறது. ஆனா இந்த தண்ணியில எத்தனை நாள் போட்டாலும் திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டே தான் இருக்கணும். ஆனா அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு அன்னையும் பிதாவுமா இருக்க முடியாத இப்போ தாய்மானவர்னு சுவாமியை சொல்றோம். தாயாவும் ஆயிட்டவர். அப்ப தந்தையா இருக்கிறவரும் தாயா இருக்கணும். தாயும் தந்தையும் இருக்கிறவரும் தான் ஈஸ்வரன். அதனால முதல்ல தந்தையா இருக்கிறவர் தான் தாயும் ஆனவர்னு சொல்றோம். அப்ப தாயும் ஆனவர் தந்தையான ஒருத்தரே தான், ஒருவரே தான், ஒரே பரமாத்மா தான், கடவுள் தான். இரு ரூபமாக அன்னை வடிவமாகவும் அப்பன் வடிவமாகவும் 2 ரூபமா இருக்க. அவரை மனசுல நாம் நினைச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அழுக்கு எத்தனை தண்ணி போட்டாலும் திரும்பி தண்ணி போட்டுதான் இருக்கணும். அந்த உள்ளத்தில் இருக்க அழுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் அடிக்கடி நினைச்சு பழக்கமாயி அந்த அன்பு பெருகிட்டு தான் அம்பாளிடத்துல நமக்கு அன்பு பெருகிட்டு தானே ஊற்று அம்மன் ஊற்று எடுத்துட்டு தானே அந்த ஊற்றே எல்லா அழுக்கையும் துவைச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு கெட்டெண்ணமே உண்டாகாம பொய்யோ ஒருத்தனை தூசிக்கிறதோ ஒருத்தனை பற்றி பொறாமப்படுறதோ திருடுறதோ இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் மொட்டை கடைதோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு அந்த அன்புல நம்ம ஊறி 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 போயிட்டு தானே அப்புறம் இந்த எண்ணமே நமக்கு வராது. அதனால இந்த அழுக்காவது நிச்சயம் தண்ணி போட்டு அலமிட்டே இருக்கணும்.
அது அப்படி இல்லை. அந்த இடத்துல ஊற்றுக்கண் எடுத்துட்டு தானா பக்திங்கிற ஊற்றுக்கண், அந்த ஊற்றுக்கண் பக்தியே எல்லாத்தையும் அலசிண்டு போயிடும். இன்னும் புது அழுக்கு ஒன்றும் உண்டாகவே உண்டாகாது. அதனால எல்லாரும் குழந்தை எல்லாரும் எப்படி நம் உடலையும் துணியையும் எப்பவும் சுத்தமாக வச்சுக்கணுமோ அந்த மாதிரி மனசையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அந்த மனசை சுத்தமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லி கடவுளை ஒரு தடவை மனசில் நினைச்சு, அந்த கடவுள்னா அம்மையும் சரிதான், அது அம்பாளா நினைச்சாலும் சரி, ஈஸ்வரன் சுவாமியா நினைச்சாலும் சரி, அந்த மாதிரி அந்த கடவுள் இரண்டும் ஒரே வடிவாக நினைச்சாலும் சரி. அதான் சாஸ்திரத்தில் சிவம்னு பேர் சுவாமிக்கு, சக்தின்னு பேர் அம்பாளுக்கு. சிவம் சக்தி ரெண்டும் ஒன்று தான் சாஸ்திரங்கள்ல தான். சிவம் சக்தி ரெண்டும் ஒரு சுரூபம் தான்னு, அதனால ஒரே ஒரு தான் வச்சு அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத ஒரு கடவுளை பரமாத்மாவை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வருது நம்ம விஷயம் நடத்துவானா நமக்கு இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தானா வருது. அப்போயே நின்று போயிடுறோம். கெட்ட ஊற்றெல்லாம் நாற்ற ஊற்றெல்லாம் அடங்கி சுத்தமான ஊற்றா நமக்கு அன்பு வந்துட்டு தானே, பக்தி வந்துட்டு தானே, மனசுல சுத்தமா இருப்போம். அப்படின்னா நல்லா படிப்பு நல்லா வரும். மனசுல இந்த கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் வர பையங்களுக்கு நாமே பார்க்கலாம், படிப்புல சுழிதான் சிரிக்கும். கொஞ்சம் நல்லவனா சாதுவா அதிகம் பேசாத பையனுக்கு நல்ல மார்க் வரும். ஒவ்வொரு கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருப்போம். அதனால அதுலேயும் கடவுளை கொஞ்ச நாள் நினைச்சுட்டான்னா அவனுக்கு சந்தேகம் இல்லை, அவன் நல்லா சிந்திக்க நல்ல முறைக்கு வந்துடுவான். அதனால படிப்பும் நல்லா வரும். படிச்சதுக்கு அப்புறமும் நல்ல இடத்துல நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையும் ஏற்படும். நல்ல நிலையிலையும் நாம் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இவன் நல்லவன்னு சொல்லி நம்ம வாழ்த்து நாமும் அநேக பேருக்கு உபகாரமாக இருக்க முடியும். நாம் ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட இவன் சித்த அயோக்கியம், அதனால இவன் எந்த காரியம் எடுத்தாலும் உருப்படாது அப்படின்னு பேர் வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு ஆசை இருந்தால் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி ஆகிடும். அப்படி இல்லாமல் பால்யம் முதலே கடவுளை நினச்சி ஒரு 5 நிமிஷம் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை நினச்சி படிச்சுட்டோம்னா நமக்கு கட்டணங்கள்லாம் உண்டாகாது. அப்புறம் உலகத்திலேயே கடவுளிடத்துல நம்ம மனசு ஒடுங்கி இருந்துட்டு தானே உலகத்துல எல்லாருக்கும் நம்ம இடத்துல ஒரு அன்பு உண்டாயிடும். எல்லாருக்கும் அன்பு உண்டானா நாம் எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்றதுதான் நாம் பிறந்ததுக்கு ஒரு பிரயோஜனம். பிறந்தோம், படிக்கிறோம், அப்புறம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் கிழவனாகிறதுக்கு அப்புறம் செத்து போறோம். அதனால இப்படியே இருந்து பிரயோஜனம் என்ன? உலகத்துக்கு பல பேருக்கு நம்ம உபகாரமா இருந்துதானே பிரயோஜனம். அது இல்லாமல் இப்போ மரம் கூட உண்டாருது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனால் 40, 50 வருஷம், 100 வருஷம், 200 வருஷம் கழிச்சு அப்புறம் மடியிறது. அது இருக்கிற வரைக்கும் உபகாரமா இருக்கு. சத்தத்துக்கு அப்புறம் கூட உபகாரமா இருக்கு. அது கொண்டு வெட்டியாவது அடுப்புல வச்சு அதே மாதிரி சாப்பிட்றான், விறகாவது உபயோகப்படுத்தி. நம்ம உடல் எதுக்கு பிரயோஜனம்? செத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உபயோகம் இல்லை. இப்போ இருக்கிறப்போ இவன் வேண்டாம் வந்தான் பாதின்னு துரும்பியே இருக்கு, அவங்க இருக்காரன் வந்தான்னா நம்மளால ஒன்றும் உபகாரம் இல்லை. இது இருக்கிறப்போ எத்தனையோ பட்சிகளுக்கு நிழல் கொடுக்கறது, எத்தனையோ பட்சிகளுக்கு பழத்தை கொடுக்கறது. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு மரம்ங்கிறது ரொம்ப உபகாரமா இருக்கு. நாமும் வளர்றோம், பெருகிறோம், ஒரு நாள் மடிகிறோம்னா இவன் என்னத்துக்கான 3/4 நம்மால நம்ம கண்ட உடனே இவங்கடா வந்தான், ஏண்டா வந்தான் அப்படின்னு தான் பொறுத்தையார் சொல்ல முடியாது. நான் மனுஷன் இருக்கேன் தவிர வந்தானேன்னு சந்தோஷமா இருக்க முடியாத நல்லா இல்லை. இதை எவ்வளவு பாடுறது, எத்தனை பட்சிகள் உட்காந்து பாடுறது என்னுடைய கலையில நமக்கு இந்த இடம் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி நாம் எல்லாரும் நாம் கடவுளை மனசுல நினைச்சு பழக்கம் 5 வருஷம் வந்துட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்நாளே ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். நாம் வாழ்ந்து பிறந்து இந்த உலகத்துல இருந்து வாழறதுக்கு பிரயோஜனம் 10 பேருக்கு உபகாரமா இருக்கணும். ரொம்ப நல்லவன்ப்பான்னு இவனை கண்ட உடனே அவன் மனசு குளிரணும். அதனால நம்ம கண்ட உடனே எல்லாருக்கும் மனசு குளிர முடியாதுனால நாம் கடவுளை ஹிருதயத்தில் வச்சுன்னு நாம் குளிர்ந்தாதான் நம்ம கண்ட உடனே உலகம் குளிரும். அப்பதான் நாம் ஒரு பரோபகாரம் பண்ண முடியும். பரோபகாரம் இல்லாம இந்த இப்படியே பெரிய ஆளா கொண்டு எல்லாரையும் வச்சுண்டு, எல்லாருக்கும் பயமுறுத்திண்டு, எல்லாரையும் ஹிம்சை பண்ணிண்டு, எல்லாரும் நாமும் வச்சுண்டு அவனும் நம்ம வச்சுண்டு அப்படி இருந்து நம்ம வாழ்நாள் போயிட்டு தானா அது வீணாதான் போயிடும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நம்முடைய மனசு சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு கட்டணங்களே கட்டணம் உண்டாருது. அதை தடுக்க முடியல, நம்மளால கஷ்டப்படுறோம். அதுக்கு வழி என்ன ஒரு பெரிய கம்ப நல்ல காற்று அடிச்சு நம்ம தள்ளித்தானா நல்ல இரும்பு கம்பு பிடிச்சுட்டு போனா அப்புறம் இந்த காற்று எவ்வளவு அடிச்சாலும் அது கீழே தள்ளாது. அந்த மாதிரி கடவுளுங்கிறது பெரிய இரும்பு தூணுது. அதை பிடிச்சுட்டு போனா நம்ம மனசு அண்ணன் அசையாது, கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தோணாது, கெட்ட குணங்கள்லாம் நமக்கு வராது. அதனால அதெல்லாம் பெரிய வாழ்த்துக்கு கூட பண்றதுன்னா பழக்கம் வராது. சின்ன குழந்தைகளா இருக்கிறது சமயத்திலேயே உடம்பு முழுக்க எப்பவும் ஒரு தடவை 2 தடவை குளிச்சு சுத்தமா வச்சுக்கணும். துணியெல்லாம் நாமே துவைச்சு, சுனி சட்டை எல்லாத்தையும் நாமே நம்ம கையாலேயே துவைச்சு சுத்தப்படுத்திக்கணும்.
அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 5 நிமிஷம் உலகத்துக்கெல்லாம் உலகங்கிற ஒரு பெரிய குடும்பம் வச்சுட்டா எல்லாருக்கும் தாயும் தந்தையா இருக்க முடியாத கடவுளை, தந்தையாயும் தாயுமா இருக்க முடியாத கடவுளை ஒரு 5 நிமிஷம் நாம் உலகத்துக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ரட்சிச்சுட்டு இருக்க முடியாத கடவுளுக்கு நான் உன்னுடைய அடிகளில் பணிஞ்சுட்டேன், எனக்கு நல்ல வழியே காட்டணும், எனக்கு கெட்ட எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு கடவுளை நினைச்சு ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அந்த பிரார்த்தனை இப்பவே பண்ணோம்னா நம்முடைய வாழ்நாள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல படிப்பு வரும், நல்லா பாஸ் ஆகும், நல்ல உத்தியோகமும் கிடைக்கும். உத்தியோகம் கொடுக்காதனா கூட அதை காட்டில் உத்தியோகம் பண்ணினாவளோ அதை காட்டில் நாங்கள் சம்பாதிக்க முடியாத புத்தியும் சுவாமி கொடுப்பார். உத்தியோகத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி நாம் இருந்து எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் உபகாரியாக நாம் இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்நாளில். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த காலத்திலேயே சின்ன வயசுலேயே குழந்தைகள்லாம் ஒரு 5 நிமிஷமாவது கடவுளை நினைச்சு அதுலேருந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளணும். தூய்மைன்னா சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நம்ம இடத்துல உள்ளத்துல மனசுல அழுக்கு இல்லாமல் நல்லா இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு குறை இல்லாமல் ஆண்டவன் நம்ம எப்பவும் கைவிடாம காப்பாற்றி விடுவார். அதனால இப்ப நம்ம நம பார்வதி பதையன்னு சொல்றேன், எல்லாரும் ஹரஹர மகாதேவான்னு சொல்லணும். நம பார்வதி பதையே. நமக்கு அதில் கோவில்ல விசேஷங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல இனிவகத்துல ஒரு சம்பிரதாயங்கள சாஸ்திரம் அதெல்லாம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் ஜாஸ்தி. மாற்றான சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கா. இந்த மாற்றாலும் மகனும் கிடையாது. இந்த விசிஷ்டாத்ம சம்பிரதாயத்தையும் அகல மகம் வராம மகம் சங்கராச்சாரிய மகம்னு சொல்றத ராமாவீர மகம் மகர மகம்னு சொல்றதில்ல. நம்ம மதத்துக்கு தான் ஆச்சாரியாவுடைய வச்சு மடம் இருக்கு. அதனால மடத்து தாடி எல்லா வருஷம் எல்லாம் மடம்னு நினைச்சு வந்தோம். அதுதான் ஆச்சாரியாவுடைய ஞாபகத்துக்கு சிவரூபமா மடம்னு நினைச்சு வந்தோம். அதனால இப்போ சங்கரவீரா நாங்கள் மடத்துக்கு வந்து சங்கரவீஸ்வரத்துக்கு ஒரு ஊருக்கு போனோம். போனா சங்கரவீரத்துக்கு இல்லை எல்லாரும் நல்லா ஞாபகம்னா எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்த முடியாது. அதுதான் மனம் சங்கரவீஸ்வரம். அது சங்கரவீர சமயம் இருந்ததுன்னா அப்போ சங்கரவீஸ்வரம் நடக்கிறது. அதனால எனக்கு மட்டும் ஒரு ஆசை கொடுக்கிறதா ஆர்வம். எந்த வருஷம் இருந்தாலும் இத்தனை பேர் போகாம வரணும்னு ஆசை வந்து அது சந்திரவரணம் கட்டுறாங்கன்னா இடம் போறாங்க. இன்னும் வரணும். இன்னொரு அடுத்த சங்கரவீரத்துக்குள்ள இவருடைய இடம் கட்டாக்கா சங்கரவீரத்துக்கு ஆகும் அப்படின்னு நான் முடியாது. நம்ம ஊருக்கு சொல்லி எல்லாரும் சங்கரவீரத்தை அங்க வந்து கொண்டாடணும். காய்கறி இருந்தா ஒரு நாளைக்கு அப்படி நல்லா வந்துடும். உடம்பு சொல்றது இல்லை. காய்கறி இருந்தா இருந்தாலும் அதே சாதாரணமா நம்ம ஊர் வச்சு தென்னை சங்கரையும் வெங்காயம் வாங்கணும். எங்க வாங்கணும் கேட்கணும், ஆரம்பம் கேட்கணும். அங்க போய் ரொம்ப வரணும். அங்க போய் தீர்க்கம் சோழ இருக்கிறவங்க அங்க போய் சமமா இருக்கணும். அதே சொத்து நான் நடக்கணும். அதனால அவ்வளவு வருஷத்துக்கு அதே சோழம் சொல்றேன். சூராத்துக்கு சாமி நிறைய தரிசனம் பண்றோம். இப்போ ஜெயந்தி கிருஷ்ணகிரி இதெல்லாம் பண்ணா இல்லையா சங்கர ஜெயந்தி மாதிரி எங்களை வரணும்னு சொன்னாரு. இதே சமயம் என்ன போறோம் போகணும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு என்ன எல்லாத்தையுமே சங்கர ஜெயந்தி வச்சு. ஏன்னா அந்த பேரை வச்சு நாம எடுத்துக்கிறதுனால அவர்களுக்கு அது ரொம்ப எல்லாருமே சுத்தீட்டு தோணக்கூடிய. ஆனா அதுக்கு சொன்னாலும் ஒரு கற்பனை தான் சொல்லணும். காரணத்தை சொல்லணும். நானே காரணத்தை கற்பனை பண்ணி இந்த சிவராஜோத்சவம், ராமோத்சவம், கிருஷ்ணகிரிசவம், வைகுண்டோத்சவம் இது எல்லாத்தையும் வரணும். இந்த சங்கரஜெயந்தி உற்சவம் தான் அவன் சுத்தி எனக்கு தோன்றுது. அதனால எல்லாரும் சங்கரஜெயந்திக்கு எங்க இடத்துல அவங்க நிறைய உற்சாகம் சின்ன சின்ன போகணும் அப்படின்னு. ஏன் சுத்தினா இந்த ஜெயநதி உற்சாகம் ஆச்சாரிய அவதாரம் பண்ணாம இருந்தா எந்த ஊருக்கு சிவராத்திரி நடக்கணும், சூரியன் வந்து இருக்கணும், எந்த புராணம் இருக்கும், எந்த ராமாயணம் இருக்கும் வருது இல்லை. இப்போ தீனராமாயணம்னு ஒரு வருஷம் பார்த்துருக்கு. எல்லாம் இருக்காங்க. எந்த கிருஷ்ணன் வந்து வருது, எந்த பகவத்கீதாவில் வந்து அவருடைய ஸ்மரணம் எல்லாரும் வருது. சிவராத்திரி
அத்தியங்க சங்கர ஜெயந்தி, ராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் ராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தியா ஆச்சாரியால் ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி இந்த ஆச்சாரியெல்லாம் ராமாச்சாரியர்களோ அவளை அதை அனுசரிச்சு அவளை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு திரும்பி அவள் என்ன பண்றதுக்கு இன்னும் விசேஷமா பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. அவளுக்கு ஈடுபடுறதுனால அதனால சங்கர ஜெயந்தி புண்ணியகாலம்னா எல்லா புண்ணியகாலத்துக்கும் புண்ணியகாலத்தை கொடுத்த மகா புண்ணியகாலத்தினால அதை என்ன நடக்குன்னா பாக்கி புண்ணியகாலங்கள் அது பாட்டுக்கு ஒண்ணு போவது பரவா பரவாயில்ல வித்தியாசம். அதனால எல்லாரும் எண்ணிக்கை எந்த சங்கரங்களோ அந்த முப்பது குடும்பங்கள் அடுத்த வருஷத்துல அவர்களுடைய வாசனம் கிடைக்கும். லட்சமாக குழந்தைகளும் அதனால அவர்களுக்கு போடுறதுனால ஒரு ஆசை இருக்கு. அதனால இந்த உற்சவத்தை எல்லா உற்சவத்துக்கும் உற்சவத்துக்கு கொடுத்தது பகவத்பாதாவுடைய உற்சவம். அதனாலதான் நம்முடைய சகல உற்சவங்களும் ஈடுபட்டு தெரியும். அதனால அப்படியே வாடி போய் வளர்ந்து போயிருந்தது எல்லாம் ஈடுபட்டு இந்த சங்கர ஜெயந்தினால அது ஒண்ணு. அதனாலதான் அப்படியே கல்பனை பண்ணிட்டேன். அதனால நீங்க தான் சங்கர ஜெயந்திக்கு நான் சங்கராச்சாரிய மடத்துல உட்காந்துக்காக எதுவும் சொல்ல முடியும். இதுக்காக நான் வேலை பண்ணினேன் பண்ணினா இவங்க சொல்லுறது இந்த மாதிரி என்ன தேவை. அதனால என்னோட ஆசை அவங்களோட தினமும் எந்த சங்கரம் நடந்ததோ அங்க இந்த வருஷம் இங்க வந்தாச்சு, இது அடுத்த வருஷம் கொண்டு வரணும். எங்க நடக்குதோ அந்த எல்லாரும் போய் என்ன பண்றேன் என்ன பண்றேன் நாங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு போய் கேட்கணும். அவங்கள அவங்களோட பேர் எந்த சமயமும் போடுவோம். ராத்திரில ஊரை வெங்காயம் நவநாசம் குற்றவாளி பாடல்கள் பார்த்து போய் பார்த்து போராட்டம் மாதிரி சங்கர வந்து ரொம்ப நடத்தினால இவ்வளவு சகல ஜனங்களும் இவ்வளவு உற்சவத்துக்கும் மூலம் வந்து அதோட கூட ஆச்சாரியாவுடைய பேர் மடம் வரதான் ஜனங்களுக்கு தான் வருது. பாக்கி ஆச்சாரியாவுடைய பேர்லாம் அங்கங்க ஒரு சிரமத்துக்கு போடுறதுனால அப்புறம் சமயம் சமய சமயம் அவருக்கு ஒரு திருநட்சத்திரம் அப்புறம் குருவிய ஏதாவது ஒரு ஞாபகத்துக்கு காரணம் இருக்கு. சிவபக்தருக்கும் சுகத்தாருக்கும் சட்சாத் வேதாந்தமான உபனிஷத்தினுடைய ஆத்மத்துக்கு எடுத்து அனுகிரகம் ஆச்சாரியாளர்களுக்கு பாக்கி ஞாபகம் இருக்கவே இல்லை. சாமி மடம் வந்தாதான் ஞாபகம் ஒன்று விக்கி போயிருக்கு. அதனால இந்த மடத்தையாவது நீங்க நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு வேலை ஆரம்பிச்சேன். ஒவ்வொரு குடும்பம் ரொம்ப குடும்பம் நல்லா இருக்கணும். எந்த மதஸ்தாலோ எந்த ஜாதிகளோ எந்த வேலைகளோ எந்த மதங்களோ மத்திய நிலையத்துகளோ ஆரம்போ எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். வேதாசமஸ்தாருந்து இதை நம்ம பரம்பரையா நித்தியம் ராமதாசன் விரும்பி வரோம். சுவாமி மடத்தில் பூஜாவுக்கு நித்தியம் விரும்பி வராங்க. நாம் புதுசா ஆரம்பிச்சது இல்லை. நம்ம பெரியவர்கள் விரும்பி வரா. அதான் நம்முடைய வேதாசமஸ்தா திருநாவுக்கு வரணும். எல்லா குடும்பங்களும் நல்லா இருக்கணும்னு இருக்கணும். அப்புறம் ஆச்சாரியால் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் சிவத்துவம் தெய்வத்துவம் விநாயகருக்கும் விஷ்ணுத்துவம் சகலத்துக்கும் ஆச்சாரியால் தான் சகல சகலங்களும் பண்ணி சமூகாச்சாரியால் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆச்சாரியால் ஒரு ரோடு போன இன்னொரு ரோடு கிட்ட ஒரு பரவல் போனாட்டா அருணகிரி போனான்னா சுமணி சாம்பராடு சிவனோ விஷ்ணுவோ இவரோ அதுக்கு அங்கமா கொஞ்சம் சேர்த்து போடுறத விட தனியா அந்த சுவாமிக்கு போக மாட்டேன். நாயன்மார்கள் போனா அந்த நீதான் இருக்குன்னு அப்படி பரமசிவனை தான் சோத்திரம் பண்ணி அவங்க விடுவோம். அதுவாக அப்படிதான் அந்த சிவனும் நீதான் சொல்லிட்டு போகிறதுல தனியாக சிவன் இருந்தாலும் அந்த ஊரை விட்டு போயிட மாட்டான். ஆச்சாரியார் தான் சரஸ்வதி சிவஸ்தோத்திரம் ராமலிங்க ஸ்தோத்திரம் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாஷ்டகம் சௌந்தரஹரி சிவாந்தஹரி ஹரிகோவிந்தம் தேவி நாமசூரிய சௌந்தரஹரி எல்லாம் சுப்பிரமணியம் கணேசமந்திரத்னம் ஊரில் எத்தனை சுவாமிகளோ அத்தனை சுவாமியும் ஒரே பரமாத்ம சுரூபம் தான் அவ்வளோ விருப்பமா இருக்காருன்னு சாதனத்தினால சகலமூர்த்திகளையும் ஆச்சாரியார் எல்லா நம்முடைய ஆஸ்திக வகுப்புக்கு இருக்கக்கூடிய உபாசன சகலத்தையும் ஆச்சாரியார் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். அதனால எல்லா குடும்பங்களும் சகலமும் சிரமமா இருக்கும். இந்த சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் ஒரு உலகத்தை காலத்திற்கு முடியாத ஒரு பராசக்தி வரவேற்பு இருக்க அவளை அனுபவத்தாக அவள்தான் நடக்கிறோம். அவளை ஸ்மிருத்தான் நமக்கு ஆபத்துக்குள்ள சகல கஷ்டங்கள் வித்தியாகம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நாம் வச்சுக்கணும். அதை நமக்கு தெரிவிச்சவள் ஆச்சாரியர் அப்படின்னு இந்த ஆச்சாரியெல்லாம் நமக்கு என்ன பரம்பரையா இருக்குதுன்னா மடம் வரது தான் ஞாபகம் வருது. அதனால வேதாசமஸ்தா வந்து எல்லாருக்கும் சிவமா இருக்கணும்னா
எல்லா குடும்பத்தோடையும் மடத்தை கொஞ்சம் சேர்ந்து எல்லா குடும்பத்துக்கும் குழந்தை இருக்கு, அது கல்யாணம் பண்ணணும், முக்கியம் பெரிய வரம், பையன் படிக்க வைக்கணும், தாயாரமாக இருக்கா அவளை ரசிக்கணும், குழந்தை இருக்கு அது கல்யாணம் செய்யணும், இஸ்வரம் இருக்கு ஒன்று செய்யணும். அப்படின்னு தவிர ஒரு மூலையில மடத்தையும் போட்டு வைக்கணும். அதுவும் நம்ம குடும்பத்துக்கு சேர்ந்து அதான் மடத்தை வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்போ சாதாரண கொஞ்சம் ஒரு கட்சி பார்த்து வச்சு இப்படி ஏற்பாடு பண்றவங்களும் அவளுக்கு ஒரு சுகம் தோன்றது என்னன்னா, ராஜாக்கெல்லாம் ஒழிச்சாச்சு, ஜமீன்தார் ஒழிச்சாச்சு, நிலத்தில் ஒழிச்சாச்சு, மடம் மாத்திரம் ஏற்படுது. அதுக்கு சுகமா அதுக்கு ஒரு லௌகிக வேணும், ஒரு கட்சி வச்சு அந்த முறையில மனசுல இருந்தாலும் கட்சிக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுகமா இருக்குது. அதனால லௌகிக அதை வச்சுட்டு நிலத்துக்கெல்லாம் நிறைவேற்றும் இத்தனை ஏக்கரா இருக்கணும், 30 ஏக்கரா இருக்கணும், 30 ஏக்கரா இருக்கணும். கோவிலுக்கு ஒரு சமயம் போறாங்க, அவருக்கு 200 ஏக்கரா காசு வேணா 30 தான் இருக்கு, 200 தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு 200 ஏக்கரா கொடுத்தார். அதனால இப்ப அந்த நாள்ல கோவிலுக்குலாம் அப்படி இல்லை. இப்போ ஆயிரம் கோவில் இருக்கு, சிதம்பரத்துக்கு ஒரு கோவில், இந்த 2 கோவிலையும் ஒரு காலனா கொடுத்தா ஒரு இடம் அந்த கோவிலுக்கு கொடுக்கும். எந்த இருந்தாலும் ஒரு கட்ட காரணம் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்பதான் 2 நாள் வச்சுக்கோம், 2 நாள் எங்க வேணாலும் சொல்லிடுது. ஒவ்வொரு கோவிலையும் ஒரு 1000 மீன் 2000 மீன் கோவிலுக்கு சமைக்கணுட்டா அவ்வளவு நேரிக்கை ஆகணும்னு வச்சுட்டா அவ்வளோ அழிச்சுதான் ஆகணும். அன்னைக்கு எவருக்கோ கொடுத்துதான் ஆகணும். அன்னைக்கு சாதமாக பண்ணிட்டா நேரிக்கை ஆகணுட்டா பாக்கி நீ அரிசியாக வச்சுருந்தா அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், அப்புறம் லாபம் பண்ணாருன்னா அது ஒன்று சொல்லலாம். சாமி புகைதான் வேணும்னுட்டா பாக்கி ஆதாரசாமி சொல்லிட்டோம். அந்த சுத்தோட்டா இருக்கிற மீன்ல சோத்துக்கே பண்ண கிடையாது. அந்த மாதிரி சகல ஜனங்களுக்கும் அந்த தத்துவத்துல தேவாலயம் இருக்குது. அந்த சாமி என்ன இத்தனை சாப்பிட்டா போறாதா, ஒரு 1000 சாமி கொடுத்துட்டு சாமி அதெல்லாம் தேவாலயம் குடும்பங்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவருக்குமே பிடிச்சி கொடுக்கணும். அது ஏங்கிற ஒரு தத்துவத்தை ஒரு மரபு சென்று போயிட்டு இருக்கு. அது அவர்களுக்கு அதனால அவாவே நம்ம ஆடாம இருக்கிறோம்னு மரத்தில் இருக்கிற சகலத்துக்கும் இருந்தாலும் மரம் நல்லா இருக்கும். மரம் நல்லா இருந்தாலும் அவாவே வைக்க முடியாது. மரத்துல எப்பவும் சாமி நல்ல சாமியா இருக்கும். எப்படி நல்ல சாமியா அது உங்களுக்கு நல்ல சாமியா இருந்தா எவ்வளவு எடுத்துருக்கோம். நல்ல சாமியா எப்பவும் வைக்கிறது நல்லது அப்படின்னு ஒரு வேலை பண்ணணும். கோவில எல்லாருக்கும் பக்தி வரதுக்கு காரணம் என்ன? கோவில் என்ன பக்தி ஆகணும்னா எங்க தூங்குறாம இருக்கும், எந்த கோவில் வளர்க்கும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அந்த கோவில் வளர்க்கணும்னா அந்த இடத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் நிலத்தை மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எவ்வளவு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சு நம்ம கோவிலுக்கு வரதே விசாரம். அவன் என்ன பண்றான், இந்த கோவில் ஒற்றுமையா வரலையே எப்படி நான் என்ன வேணா பண்ணாம அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பண்ணிட்டான். இது ஒண்ணுக்கு போட்டி கொண்டு கோவில் பாடாது. அவன் எது பண்ணாலும் பண்ணாங்கன்னு கோவில நித்திய வருஷம் அவ்வளவு டைம்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுறது. அவ்வளவு டைம் கோவில் தான் அவனே தவிர்க்கணும். அந்த குருவே இருக்கும், அந்த கஷ்டம் இருக்கும். என்ன செய்தி என்ன செய்தி அவனாவது போறவங்களுக்கு ஆரம்பிடும். அதுல 10 பேர் போட்டியா இருக்கும். அவனால பிடிக்கும், நல்லவனுக்கும் போட்டியா இருக்கும், அவன் பிடிச்சிருவான். அப்ப இந்த கோவில் நல்லா இருக்கும். ஆக எல்லா கோவிலும் கோவில் இருந்தாதான் இந்த கோவில் சார்ந்து இருக்கும். அதனால மரத்துல எல்லா சூழ்நிலும் என்ன இருக்குமானா அத்தனை பேரும் மரத்துல வரும். மரத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்து ஆளை வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து பண்றதுங்கிற திட்டமே அது முக்கியமா இருக்கிறது. பேருக்கு விட பாராடு இருக்கிற முதல்ல நீங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு வந்து வேலை பண்ணணும். லட்சத்தில் இருக்கிற முதல்ல பாராடு இருக்கிற முதல்ல ஆர்மி சேவை பண்ற முதல்ல கிராமத்தில் போய் வசூல் பண்ற முதல்ல நீங்க அத்தனை பேரும் வந்து அப்பதான் நடந்துதான் இருக்கும். அப்ப 200 ஏக்கரா இருக்கட்டும், எல்லா ஏக்கரையும் இருக்கட்டும், ஒண்ணு வேண்டாம். அதனால எனக்கு சங்கர ஜெயந்தி மகோத்சவத்துல நேற்று சொன்ன வச்சுருக்கேன், ஒரு நாள் விட்டு சொல்லிட்டு. அதனால இன்னைக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் ஏதோ பரம்பரையா சங்கர விஷயம் சொல்றாங்க, அதே சொல்றாங்க, முன்னேறும். அந்த ஒண்ணுதான் இப்போ வரத்துக்கும் நம்ம ஒரு சம்பந்தம் பரம்பரையான சம்பந்தம் ஒன்று இருக்கு. அது மாத்திரம் போடாது
பூஜை ஹோமத்துக்கு வந்து சொல்லலாம், இந்த பாராயணத்துக்கு வந்து சொல்லலாம், லௌகிகா இருந்தாலும் அங்கே அனுசரித்துக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் சேர்ந்து நிச்சயமா ஒரு லௌகிகம்னா முதல்ல சூதானம்னா, அப்புறம் சம்பத்திதானம்னா, அப்புறம் சமதானம்னா அவர்களுக்கு வழங்கிருக்கிற மாதிரி அது இல்லாமல் நம்ம ஆத்மார்ப்பணம் பண்றது வருஷத்துல ஒரு வாரம் மடத்துக்கு வருது. அப்ப என்ன காரணம் சேர்ந்தாலும் வந்தாங்கன்னா, ஆனால் நிரந்தரமா இருக்கிறதுக்காக தெரிஞ்ச ஆகணும் முக்கியமாக அவளே ஆகாரம் வச்சுட்டு கூடாது. அவளுக்கு சிரமமே கொடுக்காம எல்லா வேலைக்கும் இவன் வந்து வெளியே அத்தியானம் பண்ணாலோ, சாஸ்திரம் செய்வாரோ, பாக்கி வழிகால இருக்கிறாரோ, விவகாரம் இருக்கிறாரோ, பாக்கி சரீரத்தினால சமயம் பண்ணிக்கிறாரோ, அத்தனை பேரும் வந்து இந்த வணக்கம் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் இருக்கிறதுன்னா வருஷம் 300 நாளும் நிறைய மனுஷன் இருக்கா. ஆயிரம் பேர் அனுபவிக்கிறான். இவர் நல்ல வார்த்தையோடு திரும்புகிறான். அதுல பிரச்சனை பழக்கத்தான் நம்மளால பண்ண முடியாதாலும் இவர் 1000 வருஷம் நமக்கே இருந்தாலும் சட்டங்கள் நம்ம நஷ்டணும் தோணும் இந்த அலுவலகம். அதனால நல்ல தொடர்பு வளரணும். அந்த மரம் பணத்தின் பேருலையும் சம்பளம் இருக்கிறதுலையும் ஆதாரம் கவர்மெண்ட் கட்சி பேருந்துதான் உத்தரவாதம் நம்பிக்கை கட்சிக்காக ஏதாவது இன்னைக்கு வச்சு நாளைக்கு வச்சு மாறிட்டாலும் அப்புறம் ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாட்டினால நிறைய ஜனங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மாறிகூட ஒரு 10 பேர் எல்லாரும் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணின கட்சிகள் தான் சொல்லலாம். சில ஜனங்களுக்கு அபிப்பிராயமும் ஒரு அபிப்பிராயம் இல்லை. சில ஜனங்களும் அபிப்பிராயம் ஒன்றும் இல்லையா வெறும் ஒரு கட்சிக்காக கொடுத்து கட்சிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த கட்சி வந்து இன்னொன்று வந்து அதனால இதெல்லாம் ஒன்றும் ஜனங்களுடைய அபிப்பிராயம் இல்லை, இது சாஸ்திரமான கருமும் இல்லை. ஆனால் சட்டம் பண்ணலாம், அது மாற்றம் பண்ணலாம். சட்டம் பண்ணி யாரும் கொலாபரத்துக்கு எல்லாரும் பண்ணிவிடலாம். அந்த கொலாபரத்துலாம் சம்பந்தம் இல்லாமல் மடத்தை பண்ணிக்கணும். நேரத்தை வந்து மழை இருக்கக்கூடாது, பணத்தை வந்து மழை இருக்கக்கூடாது. ஜனங்கள் அவள் கொடுக்குற எத்தனை கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம காரியம் செஞ்சு தான் இருக்கோம். அந்த கஷ்டத்தை 10 நாளாவது மறந்து இங்கே வந்து ரெண்டு பண்ணிக்கிறோம். ஆறு ரெண்டு வந்துக்கிறோம், ஆறு நிமிஷம் ரெண்டு பண்ணுறோம். ஏதாவது முக்கியம் வாரத்துக்கு அவள் எப்பவும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் கொடுக்குறாங்க. நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः.
श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः। साधुसंगसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदांग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः।
वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ
பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிதன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.